Hi everybody and welcome to today's session. My name's Anna McCormick and I'm an occupational therapist at St. Patrick's Mental Health Services. Мгм. Вітаю всіх, ми дуже раді бачити вас на сьогоднішньому семінарі. Мене звуть Анна Маккормік, і я працетерапевт, і я працюю в центрі St. Patrick Mental Health Services, Центр психічного здоров'я Святого Патрика. I'm going to start today by telling you a little bit about myself, and this will help you to start to visualize people in the same lens as I would as an occupational therapist. Мгм. Перед всім я хотіла би розповісти трохи про себе. Перш за все, я, як і казала, це працетерапевт, я займаюся цим, це моя професія. So I'm Anna, I'm Irish. I've lived and worked and travelled in many different countries, including Ukraine. I visited there back in about 10 years ago. I stayed in Lviv. Мене звуть Анна, я ірландка, я подорожувала по багатьох країнах, відвідала багато країн, в тому числі я була і в Україні, але це було досить багато років тому, здається, років 10 тому, я відвідувала Львів. In terms of my productivity, I'm an occupational therapist here at St. Patrick's, and I'm also a parent, so I'm a mother to a 3-year-old child. Я, як я вже казала, працетерапевт, а також я мати, в мене є дитина 3 років. My leisure interests include travel, collecting vintage things, cooking, and listening to podcasts. Мої хобі – це подорожувати, слухати подкасти, відкривати якісь цікаві речі. And the self-care activities I enjoy are walking, cooking, and mindfulness. І для розвитку себе я займаюся практиками mindfulness, я готую, я ходжу на прогулянки. And sorry, just a second, because as I see our slides are not moving. Yeah, sorry, Amanda, go to the next slide. Yeah. Thank you. Sorry. Thanks. Thanks. So today I'm going to talk to you about occupational therapy, what it is, what we do in mental health, and helping people to support to find a balance in their lifestyle during transitional phases in their lives. Сьогодні ми поговоримо про працетерапію, вона також називається ерготерапія, і ми поговоримо про те, як ця практика допомагає людям відновлювати своє життя, підвищувати своє психічне благополуччя і допомагає долати якісь складнощі з психічним здоров'ям, з яким вони можуть стикатися. Next slide, please, Amanda. So what is occupational therapy? It's a client-centered health profession concerned with promoting the health and well-being of people through occupation. І що ж це таке працетерапія чи ерготерапія? Це певна практика, яка центрована на клієнті, яка ставить за мету укріплення психічного здоров'я та благополуччя за допомогою трудової діяльності. The primary goal of occupational therapy is to enable people to participate in activities of everyday life. Первинна ціль такої практики полягає в тому, щоб дати можливість людям приймати участь в їх повсякденній діяльності їх життя, справлятися з побутовими справами. So we consider the whole range of occupations, from things as simple as brushing your teeth in the morning to more complex tasks like going to work, studying, or looking after children. Тобто наш фокус у всіх речах, які ми можемо назвати активністю, від почистити зуби до піти до роботи або до навчання і займатися цією роботою і навчанням. Це дуже широкий спектр активності. Next slide, please, Amanda. So I want to talk a little bit now about occupational therapy internationally, particularly the difference between Ukraine and Ireland, because occupational therapy is not as well established in every country.
Сьогодні я би хотіла трохи зараз поговорити про ерготерапію в контексті міжнародних показників, тому що ця практика ще не є досить відомою і не є досить розповсюдженою не тільки в Україні, але також і в Ірландії. This information was collated back in 2021, and they found the World Federation of Occupational Therapists found that Ukraine had 0.02 occupational therapists per 10,000 people, and that there was a recognized shortage amongst the population. Угу. Ці цифри зібрано в 2021 році по даним Всесвітньої організації праці терапії. І, наприклад, в Україні налічується 0,02 ерготерапевта на 10 тисяч осіб, що досить невелика кількість. And Ireland has around 6 occupational therapists per 10,000 people. So there's a lot more occupational therapists working in Ireland at the moment. And we work in a very wide range of settings, which we'll explore in a moment. В Ірландії ця кількість трохи більше. У нас налічується 6 ерготерапевтів на 10 тисяч осіб населення, і ми працюємо в дуже широких програмах, в дуже широких колах, де ми можемо бути корисними. So next slide, please, Amanda. So where do occupational therapists work? We work with people from across the lifespan, so with newborn babies, right to people at the end stages of their lives. Ми працюємо з людьми з дуже різного віку, від маленьких дітей до тих людей, життя яких підходить до кінця. We work in a very wide range of settings, including schools, hospitals, in people's homes in the communities, within care homes and hostels and everything in between. Також ми можемо бути корисними в багатьох різних місцях, в багатьох інституціях, таких як школи, шпиталі, суспільні центри, міста позбавлення волі, дома престарілих, будь-які суспільні організації, де людям потрібна допомога. We also work with people specifically in both physical and mental health settings, so that puts us in a quite unique place as a profession because we see the person holistically and not as kind of fitting in one of these characters. Особливість нашого підходу, тому що ми бачимо людину як цілісність, як цілісна особистість, і ми не розділяємо її на фізичне здоров'я, психічне здоров'я, тому що ми бачимо, як з цим можна працювати загалом. Next slide, please, Amanda. So what is an occupation in itself? Often when people get referred to an occupational therapist initially, we will carry out an assessment to help understand what their daily routine looks like and the different things they do in their everyday life. Що ж таке ця діяльність, ця активність, якої приділяє увагу працетерапія, ерготерапія? Ми вперше, щоб відповісти на це питання, ми просимо людину зглянути на свою повсякденну діяльність, що вона робить протягом дня. Oftentimes it can be quite useful to help think about occupational balance and those 3 headings that I used earlier to describe myself. What does that person do in terms of leisure activities? What do they do for self-care and what do they do for productivity? І ми радимо розглянути свою діяльність через 3 такі призми. Перша – це те, що людина робить для того, щоб відпочити, що вона вважає способом для відновлення себе. Друга сфера – це сфера про турботи про себе, сфера турботи про свій розвиток. І третя сфера – це те, що людина вкладає сама для себе в поняття продуктивності. Leisure activities are the things that we do for fun, and the things that we do in our free time are things that we enjoy. And leisure activities can help us kind of experiment as to how we like to spend our time and help develop our sense of selves. Відпочинок – це те, що ми робимо у вільний час,
і те, що приносить нам задоволення і насолоду. І це такий простір для вивчення себе, для проведення експериментів і відповідей на питання, а що ж насправді нам подобається. Productivity tasks are often the things we do that have a little bit more responsibility. So maybe caring for others, working or studying, or paying household bills or doing household chores. Мгм. Інша сфера, вона вже може нести трохи більше відповідальності. Це може щось бути пов'язане з тим, що ми можемо робити для других, для інших, як ми можемо, наприклад, піклуватися про когось, як ми можемо дивитися про сплату рахунків, які до нас приходять, і всі інші речі, які допомагають нам організовувати своє життя. And self-care tasks are the things that we do to look after ourselves. That can be a really wide range of things, from making sure that we're eating enough each day, taking our medications, getting enough sleep, engaging in relaxation, taking exercise, anything we're doing to look after ourselves. Сфера турботи про себе, вона полягає в тому, що ми щось робимо для того, щоб підтримувати себе і щоб ми могли достатньо добре функціонувати. І це може бути, ми можемо в це включити все, що завгодно. І те, що ми можемо слідкувати за тим, що ми їмо, як ми їмо, коли ми йдемо на відпочинок, які ми вправи робимо для того, щоб підтримувати себе в стані доброго фізичного здоров'я. Тобто це може бути не обов'язково пов'язано з задоволенням як таким, але це допомагає нам почувати себе добре і бути організованим. And oftentimes it's good to encourage people to think for yourself of how you define the activities you engage in. So for myself, for example, there can be some times when I'm cooking and it's really a leisure task. It's something I'm enjoying and I'm doing for fun. And other times if I'm just in a rush and I need to put food in my stomach, I'm doing that as a productivity task. And so to recognize the balance, it's good to think about where you would classify each activity you're doing. Ось як приклад, я вам можу привести приклад, що одна і та сама активність, в залежності від мого стану, може підпадати під різні категорії. Наприклад, іноді я дуже люблю і хочу приготувати щось смачне для себе, і я роблю це для задоволення, і це мій відпочинок насправді. Або іноді я, може, не дуже буду хотіти цим займатися, але це потрібно для мене, для турботи про себе, для того, щоб підтримувати моє тіло в належному стані. І тоді, якщо це не про задоволення, я скоріше віднесу її до категорії турботи про себе. Can I have the next slide, please, Amanda? So, as occupational therapists, we'll often consider both the intrinsic factors, so related to the individual themselves, as to why they might be having difficulties in the task, but also extrinsic factors. Коли ми підходимо до розгляду індивідуальної ситуації клієнта, нам дуже важливо подивитися на його внутрішні фактори, те, що відбувається з ним, з його станом, і зовнішні фактори, з якими стикається людина. Oftentimes, people are quite complex and they can present with a range of physical and mental health difficulties. So it might be that the barriers to people participating in activities can be complicated, but there can also be so many supporting factors to helping people participate in the things that are valuable to them too. І оскільки людина дуже складна істота і її обставини, вони зазвичай непрості, нам важливо аналізувати багато чинників, все, що може їй заважати, але також може бути достатньо чинників, які насправді можуть бути підтримуючі і надавати навпаки допомогу людині для того, щоб вона могла далі добре розвивати свою діяльність. І нам важливо взяти все це під увагу. So usually our assessments would help identify both the intrinsic and extrinsic factors for the individual that can support them or be barriers to them accessing the activities that are important to them. І зазвичай комплексний аналіз нам якраз і допомагає проаналізувати всі ці перешкоди, на які слід звернути увагу і бар'єри, і навпаки ресурсні моменти.
Next slide, please, Amanda. So I think this is a really nice example as an occupational therapist of how one task can actually be quite complicated. So we're looking at the activity of maybe someone who is finding it difficult to brush their teeth. Ось, наприклад, дуже гарний приклад, щоб ми подивилися, як дуже просте, на перший погляд, явище може бути досить складним для аналізу. Давайте розглянемо на прикладі, що ми стикаємося з тим, що хтось не може почистити зуби. So depending on what conditions, healthcare conditions this individual is presenting with, there could be a really wide range of reasons why brushing their teeth is difficult. It might be physical, that they cannot hold the toothbrush. It could be psychological, they're having low motivation to look after themselves and brush their teeth. Or something like economic and not having access to a toothbrush or toothpaste. Угу. І ось, наприклад, причини можуть бути достатньо різними. Наприклад, це може бути фізіологічна причина, що людина просто завдяки якійсь певній травматизації не здатна зараз тримати зубну щітку. Або психологічні, наприклад, дуже низька мотивація роботи про себе, яка, як ми знаємо, може, наприклад, супроводжуватися в депресивних станах. Або економічні якісь причини, коли просто у людини банально немає доступу до зубної щітки. It could also be reasons like sensory things. They dislike how toothpaste feels in their mouth, or cognitive factors such as forgetting to brush their teeth or not being able to recognize what a toothbrush is. Importantly as well, there's values. Maybe that person doesn't find it important to brush their teeth, and that's okay. If someone didn't value that occupation, it would likely not be the intervention that we would choose, and we would be focusing more on something that that person is finding difficult and would like to engage in. Угу. Ще це з які причини можуть відбуватися. Наприклад, людина може забувати чистити зуби або не може розпізнавати зубну щітку, тому що і когнітивна діяльність порушена. Або також, наприклад, може бути ціннісний чинник. Наприклад, для людини просто немає певної важливості чистити зуби, і це цілком окей. Ми в цьому випадку не будемо змушувати людину фокусуватися саме на цій проблемі. Ми скоріше буде шукати інші активності, іншу діяльність, яку людина буде знаходити цінною для себе, і тоді дивитися, як можна допомагати їй вирішувати питання в тих сферах, які вона знаходить цінними для себе. So oftentimes our assessments will help to find out not only what the occupations are that are difficult, but why. And that will help us establish a plan with that individual to help them, support them back into returning to that occupation. Угу. І зазвичай цей аналіз допомагає нам подивитися уважно і глибинно, і не тільки зрозуміти, що насправді стає перешкодами, але також і чому, і разом з терапевтом зробити певний план для того, щоб людина змогла подолати свої труднощі на всіх рівнях і розглянути свої складнощі більш комплексно. Oftentimes that would include thinking about if there might need to be changes to the environment, or helping that person learn new ways of adapting so that they can do that task in a different way. Іноді ми можемо звернути увагу людини на те, щоб вона подивилася на своє оточення або пошукала якісь різні шляхи адаптації до тієї ситуації, в якої вона опинилась. Next slide, please, Amanda. I said before earlier, values are really important. So helping recognize why is this particular occupation, this task important to that person. Угу. Як ми говорили, цінності дуже важливі, і тому перше, що ми питаємо людини, чому саме ця активність може бути необхідною для неї, і чому вона хотіла би звернути увагу на цю активність. We would think about their routines and does it impact on how they like to structure their day, their roles, and how they identify themselves, so maybe as a parent or an employee, and their habits. So is this something that they regularly do? Is this something that they do daily or weekly? Знову ж таки, ми аналізуємо цю діяльність через
через 3 таких призми оптики певної. Ми дивимося на рутину людини, на те, що вона вважає важливими для себе ролями. Тобто, наприклад, це роль може бути батька, або роль працівника, або суспільного діяча, а також які повсякденні звички вона має, і які їй важливо дотримуватись. Next slide, please, Amanda. So now we're going to talk a little bit about the impact of mental illness on occupational performance. So occupational therapy as a profession actually was established within psychiatric hospitals. Угу. Зараз я хочу розглянути на вплив саме психічних обставин, психічного розладу на працездатність. Взагалі-то наша професія працетерапевтів та ерготерапевтів якраз і була заснована в психіатричних закладах. So initially it was recognized the importance of people engaging in day-to-day tasks within these hospitals, and how important it was to help them establish routines that had purpose and meaning, and how beneficial that could be for their recovery. І саме там було помічено, що певне налагодження певної активності, участь людини в діяльності, дотримання рутини може дуже позитивно впливати на її стан. But also we recognize that mental illness itself can have a really big impact on how we can carry out our day-to-day routines. І також було підтверджено і досліджено, що психічний розлад сам по собі може дуже впливати на те, як ми можемо виконувати наші повсякденні справи. Oftentimes when people do present to a psychiatrist or their doctor with mental health difficulties, they will describe how it's impacting on their day-to-day routine, such as difficulty getting up in the mornings or not being able to go to work because of their anxiety. So actually thinking about how it interrupts our routines is how we start to reach out for help initially. І зазвичай, коли ми звертаємося по допомогу до доктора, психіатра або психотерапевта, ми вже, ми маємо на увазі клієнт вже може описати певний вплив, який розлад може мати на його чи її життя. Наприклад, людина в депресивному стані може казати, що їй дуже важко взагалі прокинутися і піти кудись. А якщо буде говорити тривожний пацієнт з тривожним розладом, можна буде помітити, що він уникає певної діяльності, яка може підсилити його чи її тривогу. І це вже може давати дуже такий добрий аналіз того, що відбувається з людиною, і який план допомоги їй потрібно запропонувати. And we know that different conditions can impact on people's occupational performance in different ways. So for example, people who are experiencing depression might have low motivation, poor self-care, and have lack of interest in activities they once found enjoyable. І нам теж потрібно переглянути на весь спектр діяльності, який людина робила, і те, що раніше могло приносити їй задоволення, перестало приносити, і як це можна відновити. Whereas people with anxiety might withdraw from activities that provoke anxiety specifically and would engage in other activities quite well. Якщо ми можемо казати про тривожних пацієнтів, вони можуть, наприклад, взагалі залучатися до багатих різних активностей і отримати від них задоволення, і бути досить активними, але при цьому паралельно уникати того, що пов'язано для них з приступами тривоги. Next slide, please, Mike. There's also, as I touched on before, the benefit really in engaging in activities. It is a part of the human condition really to be engaging in different activities, and most people would get quite bored and they start to look for stimulation when there's nothing going on around them. Взагалі, доведена певна взаємопов'язаність між тим,
що людина почуває себе добре, що вона описує свій стан як стан благополуччя, і активністю і діяльністю, яку вона робить. Це має взаємний вплив, сама активність на стан людини, і стан людини також може впливати на здатність людини долучатися до діяльності. Але якщо ми навіть просто робимо акцент на підвищення рівня діяльності, то це вже може достатньо добре вплинути на те, що відбувається з людиною, на те, як вона почувається. And this statement, the health and well-being of an individual are influenced by what he does. It can be quite empowering to recognize that actually we can influence our health and well-being through the activities that we engage in, and by experiencing the positive or negative consequences of the range of activities we engage in day to day. І те, що ми пропонуємо, це почати досліджувати, як певна активність впливає на людину, як позитивним чином, так і негативним, тому що це дослідження, воно вже саме по собі буде приносити результати. So oftentimes an occupational therapist working in mental health, we will help individuals through psychoeducation as well in recognizing the power of occupation in the recovery of the individual, and the power and the value of the day-to-day activities that they're participating in. І ми зазвичай можемо займатися з нашими пацієнтами певною психологічною освітою, де ми взагалі можемо звернути увагу людини на те, що вона робить, які активності в неї є, і як це може впливати на її стан. Next slide, please, Amanda. A big role that we have in occupational therapy usually can be helping support people through transitions in their lives. And I suppose when I was asked to do this presentation, I was thinking about the liminal phases that we can find ourselves in our lives. So this is a time when we're really between two things. Зазвичай наша професія може бути, наша діяльність може бути дуже корисною, коли людина стикається з так званими перехідними або лимінальними фазами. Це такі періоди нашого життя, коли ми ніби знаходимо десь поміж двох речей, поміж двох етапів. And these transitions can really disrupt our roles and routines. І цей перехід може мати дуже великий вплив на наші повсякденні ролі та на наш побут, на нашу рутину. As I mentioned earlier, I have moved to different countries before, but often through choice and never displaced in the way that refugees are being displaced at the moment. В мене є свій власний досвід залишення своєї країни. Я переїхала до Ірландії, але в мене немає, наприклад, досвіду переміщення в тих обставинах, через які приходять вимушені переселенці. Це трохи зовсім інший досвід. Oftentimes, the early days in the transition, there can be a lot more focus on productivity tasks, trying to get bank accounts, phones, documents, accommodation, and the practicalities of day-to-day life. Зазвичай люди, які вимушені переселитися, вони стикаються з речами, які іншим людям можуть казати зовсім досить простими, але це може бути багато всього нового і незвичного. Наприклад, відкрити банківський рахунок, купити собі нову сім-картку, налагодити її, зрозуміти, як все навколо влаштоване в новій країні. Це досить великий шмат активності і діяльності. Oftentimes we can feel like there's less time for leisure and self-care, particularly when people are in caregiving roles. Leisure and self-care can be deprioritized as we try and look after others. Іноді бувають такі стани, коли ми вимушені або просто вирішили так більше піклуватися про інших, і це може мати вплив на ту сферу, яка відповідає за наш відпочинок. And I think during these times it can be really beneficial to try and think about the lifestyle balance and how can we make
more conscious time for self-care or leisure, even if it would be 5 or 10 minutes during a day to do something that we enjoy for ourselves, or thinking about how we can be more mindful in engaging in our tasks during the day so that we're focusing on the present rather than on the past or future concerns. Мгм. А в тих випадках, коли ми знаходимося в таких обставинах, коли вимушені багато піклуватися про інших людей, дуже важливо свідомо і поставити себе, ну, для себе таке рішення, що все ж таки ми будемо дивитися, принаймні намагатися спробувати робити щось для себе, для нашого відновлення, для нашого відпочинку, навіть якщо це 5-10 хвилин в день. Але це важливий фокус для того, щоб дотримуватися балансу необхідного для того, щоб наш рівень психічного здоров'я був функціональним. So this picture here that I've chosen for the slide, it's a corridor. It is a liminal place when we're kind of between getting from where we've come from to where we want to be. And oftentimes that can be kind of a good analogy for where people find themselves when they first settle into a new country. Мгм. Ось я поставила на цей слайд якраз зображення коридору. Це може бути досить добра візуальна метафора того, через що приходять переселенці, коли необхідно з якоїсь одної точки дійти до іншої точки, і ще багато є всього невизначено, і це ще певний перехід, який продовжує тривати. Have the next slide, please, Mom. Thank you. So thinking about how we can make people, how we can support people to make these transitions. So I think one of the most important things would be to listen to people and what's important to them. So we can't always solve their problems, but we can allow people to express the difficulties and frustrations they're having sometimes. Мгм. Давайте замислимося, як ми можемо підтримувати людей, які проходять через складний перехідний період. Перше головне правило – це слухати людину і прислухатися до того, що є для людини важливим. Також важливо тримати в себе до уваги і пам'ятати, що не завжди ми можемо вирішити проблему цим слуханням, але саме по собі можливість з кимось розділити свій стан і свої переживання вже може бути досить цілющим для людини і наштовхнути її на ідеї, яким вона може допомогти собі вирішити поточні складнощі. Often it's really useful to think about the roles that are important to individuals, such as being a parent, neighbor, child, or employee, and how that's changed for that individual, or how we can support some of those roles being developed a bit further in the new country. Мгм. Нам важливо розпитати людину про те, які соціальні ролі для неї є важливими, наприклад, роль батька, сусіда, працівника, дитини тощо. І далі подивитися, як ми можемо допомогти підтримувати і розвивати ці соціальні ролі в новій країні. It's really important to talk about the accommodation people are in, and it's a very difficult conversation because a lot of that is out with people's control, but even to help listen to those queries about the accommodation, if it's permanent or temporary, and how secure people feel within that accommodation and the physical environment around them. Наступна увага може бути привернута до такої теми, яка може бути досить складною для обговорення, тому що зазвичай вона пов'язана з великим стресом для людини, і їй може бути нелегко про це говорити, але при цьому досить важливо розуміти стан людини, її обставини і слухати її уважно. В цьому місці це про місце проживання, де зараз людина опинилася, це постійне місце проживання, або тимчасове, чи відчуває себе людина там в безпеці, як вона взагалі до цього місця ставиться. And also, how are they navigating the systems in Ireland? Because every country, the systems can be so different and difficult to navigate. So thinking about doctors, schools and social welfare, public transport and banks,
how have they found that, and if there's difficulties for individuals in accessing those essential services? Мгм. Далі ми задаємо питання, як людина взагалі взаємодіє з системою тієї країни, в якій вона опинилася. Тут написано ірландською системою, але ми можемо казати про будь-яку систему державної іншої країни. Як працює лікарі, медична система, школи, соціальні служби, як користуватися публічним транспортом, як відкривати рахунки в банку та сплачувати рахунки, і все таке інше. Нам потрібно зрозуміти, чи взагалі людина має уявлення про це, з якими складнощами вона може стикатися, які в неї можуть бути зауваження. Next slide, please, Amanda. And the next thing to consider, I suppose, are the practical supports and the focus on doing, the focus on being more involved maybe in the community or in the things that they used to be involved in their home country that were meaningful for them. So thinking about what types of things they used to do at home in terms of their routine, leisure, self-care and productivity, and recognizing that that's probably been quite disruptive in the move. Угу. Далі ми аналізуємо, що людина робила вдома, чим вона займалася, що було для неї важливим. І перед тим, щоб далі відповідати на питання, як ми можемо допомагати їй будувати свою діяльність на новому місці. Що ця людина раніше знаходила для себе важливим, як була побудована її рутина, як виглядав її побут. Thinking about their language skills, and obviously with the language barrier, it's really difficult to access certain resources or to access employment and things like that. But thinking about, are there classes or is there technology they can use to help to overcome some of those barriers in the moment? Угу. Важливо врахувати те, наскільки людина володіє мовою цієї країни, в якій вона опинилася, і запитати її банально про те, наскільки вона може використовувати сучасні технології для перекладу, такі як, наприклад, Google Translate, які допоможуть долати ці бар'єри, хоча б трохи. Thinking about employment or volunteering opportunities, any kind of productivity tasks that that person is interested in engaging in, that might help them regain that sense of maybe purpose or fulfillment or just day-to-day routine, that some people find really beneficial in their day-to-day lives. Угу. Далі ми аналізуємо широке коло діяльності, в яке може входити як працевлаштування, яке може бути важливим, але також і інші будь-які види діяльності, куди може входити і волонтерство, і залучення до якихось спільних дій повсякденних, але які б допомагали людині відчути, що вона чимось займається, і її повсякденна діяльність продовжується в цьому контексті. Thinking about what resources are available to them in their community, in their new community in Ireland. So there have been a lot of groups that have opened up across the country with particular Ukrainian focus, but also are there things that they want to explore that are pre-existing groups in Ireland, where they might have a shared interest with other individuals. Mm-hmm. Наприклад, в Ірландії ми допомагаємо людині розглянути різні соціальні спільноти, різні групи, які можуть допомогти в цих питаннях. Це можуть бути групи, які створені спеціально для українців, для підтримки їх інтересів, або це також можуть бути певні ком'юніті, спільноти, групи, які вже існують в Ірландії багато років, до яких можна долучитися і також отримати підтримку. Taking note as well of their spirituality, and if they find a way to connect with their spirituality in Ireland. Again, I know a lot of churches have opened up services that would be in Ukrainian, but also if there's resources online or a different way for them to connect with their own spirituality, which is particularly important during times of uncertainty. Для людей також є дуже важливим аспектом її духовне життя, те, що вона вірить, певні, можливо, релігіозні моменти,
У нас є досить багато церков в Ірландії, але зазвичай вони ж не українською мовою і можуть не співпадати по конфесії, але тоді ми допомагаємо людині знайти щось для себе корисне онлайн, якщо вона не може якось віднестись до ірландської духовної спільноти, ми допомагаємо знайти інший ресурс для того, щоб вона могла бути підтримана в своїй вірі, своїх духовних цінностях. Encouraging people as well to look in their local community to see if there's anything new they want to try. For example, in Ireland, we have particular sports, the Gaelic sports that are very different and just unique to Ireland, or different routines or rituals they want to incorporate. So things like celebrating St. Patrick's Day, or even starting new celebrations in Ireland as well. Ми також дивимося на різні активності, які пов'язані з відпочинком із певним ритуалом і святкуванням, наприклад, різні види спорту. В нас також є свій гельський від спорту, який досить унікальний, специфічний. Також це може бути святкування різних місцевих подій і традицій, наприклад, як День Святого Патрика, або, можливо, людина хотіла б для себе відкрити щось нове. And through focusing, I suppose, on practical sports like this and getting out and starting to get a routine and activities in the community, hoping to foster a sense of belonging and purpose and meaning and fun in people's day-to-day lives, even when they're in this transitional period and liminal phase. Важливо розуміти, що ось все те, що ми позначили, як і налагоджені рутини, так і долучення до якихось святкувань чи активності, якісь спільноти, допомагають людині в цей перехідний складний період відчути певний стан приналежності до чогось, що навіть якщо вона ще не опинилась в якомусь кінцевому місці, а ще продовжує адаптуватися, в неї все більше і більше налаштовується відчуття пов'язаності і набуття сенсу того, що вона робить. Next slide, please, Amanda. And I suppose all the time we're helping people work towards occupational balance. So thinking about self-care, like, are they eating regular meals? Are they taking sufficient time to relax? Are they taking any medications and attending appointments that they need to go to? Важливо завжди тримати під увагою саме баланс діяльності. Всі ці 3 сфери, про які ми говорили вже. Турбота про себе, чи вживає людина їжу регулярно, чи бере собі час на відпочинок, чи приймає ліки, чи в неї нормальний регулярний сон. And leisure, I think leisure is the one thing that very quickly falls off the agenda for people when they're feeling a bit stressed or when there's a lot going on in our lives. It's the one thing that we can kind of deprioritize quite quickly. So are they trying to do anything for fun? Have they enjoyed creative activities in the past? And is this something they're still trying to connect with? What about socializing? Like, are they keeping in contact with friends and family back in Ukraine, or have they made new groups in Ireland? And what about things like sports or activities and things like that as well? Також відпочинок – це досить така вразлива тема, тому що зазвичай, коли людина опиняється в складних для себе стресових обставинах, вона може таке поняття, як відпочинок, по пріоритизації, по ієрархії відносити кудись дуже в кінець списку і забуває насправді про важливість цієї сфери. І нам потрібно звертати увагу на те, що про цю область потрібно не забувати і розпитувати про те, що людина робить для того, щоб почуватися добре, просто для насолоди, для розваги. Чи є в неї якісь творчі активності, від яких вона отримує задоволення, а щодо соціального життя, щодо спорту, як в неї з якимось активностями і діяльністю, яка пов'язана з Україною, з її друзями, чи продовжує вона щось робити просто для себе, для того, щоб почувати хоч якесь задоволення.
Then finally, within the balance, we do have to mention productivity. It is the one that I suppose usually starts to dominate a lot of people's day when they're going through a difficult transition. But being mindful as people do start to settle and they find their feet in Ireland, that it may be time to think about opportunities to look into productivity roles such as volunteering or caring for others, because it can help really with that sense of purpose and fulfillment in people's day-to-day lives if they're ready for that. Мгм. Далі в цей складний перехідний період, після того, як ми проаналізували ці перші дві сфери, ми можемо замислитися над продуктивністю. Чи робить людина щось для суспільства, чи робить вона щось, що могло би бути корисним для неї, для когось, чи турбується вона про інших, чи приймає участь в якихось соціальних активностях, якійсь діяльності. Ну і, звичайно, ми говоримо тут про роботу, але не тільки про роботу. Цей пункт є дуже важливим, тому що він може дати людині також певне відчуття стійкості і відчуття сенсу. It's a really important productivity point as well, is just to make sure that people are accessing the social welfare supports that they're entitled to, and making sure that they're getting really good and reliable information for that, because there's a lot of misinformation around, and it's really important that people are getting their entitlements. Нам також важливо зацікавитися і дослідити, чи отримує ця людина доступ до соціальних виплат, до соціальної підтримки, тому що зазвичай буває так, що просто немає у людини інформації належної, щось вона в чомусь не впевнена і їй складно з цим розібратися. Тому наше завдання може бути просто в тому, щоб допомогти їй в цьому. Next slide, please, Mona. I think oftentimes when I'm thinking about population groups, I'll think about cross-cutting issues, so things that might really be important and to be very aware of when talking about population groups. And I think often with refugees, gender is a very big issue. So being aware that many women have come alone or just on their own with children, it can be a big demand. And also being aware of the gender issue and safety around that, particularly when in temporary accommodation and things, and just being aware of if people feel safe and secure. Угу. Нам важливо бути дуже обережними з такими складними, делікатними питаннями. Наприклад, коли ми говоримо про вимушено переселених осіб, це зазвичай можуть бути жінки з дітьми, це досить вразлива група, і найбільша вразливість може бути тоді, коли ми будемо говорити про якісь місця, де проживають багато осіб, багато людей. Це може також впливати на безпеку людини, і нам важливо бути дуже обережними з цими питаннями, делікатними, розпитувати і з'ясовувати обставини. Another factor would be disability. So some people may need additional supports due to physical or mental health, and they might need some support in advocating for that as well. So that could come from maybe if there's kind of mental health professionals working with them, or if people are in schools, or if they're working with their GP, just to try and get some more support to make sure that their accommodation and circumstances are appropriate for them. Також у людині можуть бути певні інвалідності або складнощі з її здоров'ям, і нам тоді важливо налагодити зв'язок з їх сімейним лікарем, з тими людьми, які можуть допомагати на місцях, до яких прив'язана або залучена людина, наприклад, школи або готелі, налагоджувати зв'язок з тими, хто відповідальний за допомогу цим людям. Okay, so next slide, please, Mona. So thank you everyone for coming along today, and I'd really welcome any questions or comments that people have now. Дуже вам дякуємо, що ви були з нами цей час. А зараз настав час зустрічі, час запитань. Якщо вони у вас є, то ми з радістю на них відповімо. Напишіть, будь ласка, в чат, якщо у вас виникли якісь запитання.
Чи є у когось запитання до того, що ми розповідали? Okay, it seems that we don't have any questions for now. Thank you, Katrina. Okay. Yeah. Або, можливо, ви хотіли би... We have a message that thank you very much. It's very interesting for me. I don't have any questions. Thank you for your time. Можливо, ви хотіли би запитати про щось, що ми не обговорювали тут, але вам, в принципі, було б це цікаво на майбутнє. Yeah, I think we don't have any questions for now. Ви питаєте про відпочинок, що саме вас цікавить? Чи могли б ви трохи розгорнути своє питання? We have one question about leisure, but I'm asking maybe. For now, people afraid to have a leisure, to rest. Так, люди бояться відпочивати. І? Окей. So we have two questions. Дякую за ваше запитання. Зараз я їх перекладу. Перше, first, давайте спочатку українською, а потім перекладу англійською. Перше питання, що люди можуть зараз боятися відпочивати і давати собі дозвіл на відпочинок, і як я розумію, як з цим бути. А друге запитання, що таке синдром біженця, та як часто ви зустрічаєтесь з його проявом. Okay, so first question is, in these circumstances that we are now, are often people afraid to give themselves the right to have a leisure, to do something for their own pleasure and to rest. And how do you recommend to cope with this? And how do you recommend to help people with this problem where they don't allow for themselves to have a minute? Yeah, and as I said, that's something I kind of felt would be the case, or that's something we see happening a lot when people are going through really difficult times. It is leisure is the first thing that we stop, and we just don't let ourselves have that. And it is about recognizing like actually how beneficial leisure can be for people, how much it does help us rest, it helps us cope with stress. It can help us feel more connected to the community, which is going to help build up that sense of resilience in us as well. And help us connect with others, and that social connectedness is so important. Even, you know, if we need to ask for a favor or we need to just go and talk to someone about our problems, it is so beneficial. But it's so difficult sometimes to let ourselves do that, and sometimes you have to hear it from someone else to actually remind you that this is really important. And even if you feel like you can't have an hour, can you have 10 minutes? Can you have 10 minutes regularly just for yourself to do something that's beneficial for you? Unfortunately, we know the situation with Ukraine. It's been going on now for a little bit of time. We don't know when it will end, and we need to be able to kind of keep our reserve for that. We need to be able to keep our energy up and not burn out. So to be really try to encourage people to be compassionate and see the value in having that time for themselves. So even that, so they can keep up the energy that they've been having to continue to do everything that they need to do over the next, you know, coming weeks and months. It's going to be really important to look after themselves so they can sustain that.
Так, дякуємо дуже за ваше запитання. Воно є дуже важливим, тому що ми це досить часто спостерігаємо, що перше, що відходить на задній план і відсувається, це саме право на відпочинок. Але в такому випадку ми можемо робити акцент на двох речах. Перше, на те, що відпочинок – це перш за все спосіб долати стрес. І якщо людина хоче бути стресостійкою, то це те, що їй може допомогти, інакше в неї просто не буде ресурсу. А друге, що вона просто посадить свою батарейку. І якщо вона не буде відпочивати, в якийсь момент в неї просто не буде енергії на будь-які повсякденні речі. Зазвичай просто зауваження цього з боку терапевта і надання дозволу на те, що людина може відпочивати, має право і навіть повинна відпочивати, може саме по собі мати гарну справу і зіграти важливу роль. І ще те, що зазначила Анна, що ми можемо теж підкреслювати, це важливість відпочинку і робління що для задоволення, що це може мати дуже позитивну роль на соціалізацію. Тобто, якщо людина знаходиться в перехідному періоді, якщо вона мусить якось адаптуватися до нових умов, саме відпочинок часто допомагає знаходити якихось нових друзів, знайомих, і не тільки проводити час з користю для себе або просто відновлювати свою батарейку, але також і заводити соціальні зв'язки. І ми також це можемо наводити як приклад для того, щоб заохочувати людину піклуватися про себе. Окей. І зараз я перейду до другого запитання. Do you know something about refugee syndrome and how often did you faced with it and how it can look like in the matter of occupational therapy? So it's not something, because I've never worked in refugee specific services. I have done quite a lot of work in kind of homeless services and with refugees as part of that, but not specifically just in refugee context. So I don't think I'd be in the best place to answer around kind of refugee syndrome and how that works with occupational therapy. I'm really sorry. Що стосується синдрому біженця, я, на жаль, не зможу відповісти на це питання так глибоко, як це повинно було би бути розглянуто, тому що я зазвичай працювала не в тих сферах. Я працювала в сфері, яка відповідає за допомогу безхатьким людям, які залишилися без постійного місця проживання. І так, я стикалася з біженцями як частиною цієї спільноти, але, на жаль, я не можу заглиблюватися саме в специфіку цих переживань як працетерапевт. На жаль. Окей. Чи є в когось ще якісь запитання чи поточнення до того, що ми відповідали і розказували? Добре, тоді ми, якщо у вас немає питань, тоді ми дуже дякуємо вам за участь і чекаємо на наших наступних семінарів.